Hi, good morning. How are you all? My name is Jyoti. Welcome to Jyoti Gardening Works. Hi Andi, Namaste. How are you all? My name is Jyoti. Welcome to Jyoti Gardening Works. ఈరోజు మన గార్డెన్లో ఏమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం. కొంచెం కొన్ని రకాలు వచ్చినాయండి. అవేంటో చూద్దాం ఈరోజు. See, we got cherry tomatoes, little bit. They are ripe and ready to harvest. They got complete color for some cherry tomatoes. ఈరోజు మన గార్డెన్లో చెర్రీ టమాటోస్ వచ్చాయండి. అవి చక్కగా తయారైనాయండి. రెడ్ కలర్లో కంప్లీట్గా వచ్చినాయి. కొన్ని వచ్చినాయి చూడండి. మందార పువ్వు, we can see hibiscus, and this is bok choy or pak choy. బాక్ చాయ్ కూడా వచ్చిందండి. ఆకు పాక్ చాయ్ అనొచ్చు, బాక్ చాయ్ అనొచ్చు. ఇది నేనైతే ప్రస్తుతానికి పప్పులో వేసేస్తున్నాను. ఈ ఆకు చాలా బాగుంటుందండి, మీరు కూడా పెంచుకోండి. సో లిటిల్ బిట్ bok choy leaves also I'm harvesting today from our garden. Almost finished these leaves, only little are left over, so I'm having little for today. ఈరోజు కొంచెం తీసుకుంటున్నానండి ఆకు. ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అయిపోయింది, సగం ఏమో పురుగులు తినేసినాయి. ఈ ఆకు అంటే ఇష్టమేమో, బాగానే తినేస్తుంది. ఈ ఆకులు కూడా భలే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, చూడటానికి కూడా బాగుంటాయి. ఇంకా అవి రెడ్ కలర్ ఆఫ్రికన్ ఫ్లవర్స్ అండి. ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్ అది. ఇంతవరకు వచ్చినాయి ఈరోజు. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ చెర్రీ టమాటోస్, 1 or 2. Color has been changed little bit, turned to reddish color, and long beans are becoming short beans because of summer. We are not getting full-fledgedly. అలసందలు కొంచెం సైజు తగ్గుతున్నాయండి ఎండకనుకుంటా. బీన్స్ కూడా 2 కాయలు వచ్చినాయండి. we got French beans also, 2 beans, French beans. And we got okra also, lady's finger, red color one and regular one also, green. మనకి బెండకాయలు 2 కలర్స్ వచ్చినాయండి, రెడ్ గ్రీన్ కూడా. కాకపోతే ఇవి భలే రుచిగా ఉంటున్నాయి. అయితే ఏమవుతుందంటే కొంచెం లేట్గా దించితే ముదిరిపోతున్నాయి, సైజు పెరగకపోయినా కూడా. కానీ లేతగా ఉన్నాయి మాత్రం
చాలా బాగుంటుందండి, ఫ్రై చేసుకొని తింటున్నా. దే ఆర్ వెరీ టేస్టీ. Lady's finger. I'm cooking them and I'm eating. They are a little bit small in size. This is local variety, so size is little bit small. We can observe two colors here, regular green and red color. One became little bit pale, but they are very tasty. And we got two French beans, and long beans are becoming shorter these days because summer started. And we got one brinjal also here. This is another variety. See, thorns, we can observe thorns on that. ముళ్ళు భలే గుచ్చుకుంటున్నాయండి. ముళ్ళ వంకాయ, చెట్టు నిండా ముళ్ళే. వంకాయ కూడా కట్ చేయడం కూడా కష్టమే, చేత్తో పట్టుకోకూడదు, గుచ్చుకుపోతుంది. ఈ వంకాయ మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్గా తెంచుకోవాలి పట్టుకునేటప్పుడు. కొన్ని ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయండి, ఇవి బల్సమ్ ఫ్లవర్స్, ఇవి చిలక ముక్కు పువ్వులు అంటారు కదా, అవి గోరింట. ఇవి చాలా కలర్స్ ఉన్నాయండి, అన్నీ సరదాగా ఒక్కొక్కటి తెంచుతున్నా. కనకాంబరాలు. See, we can see Crossandra and different colors we got in balsam, and they are so beautiful to look, and smell is also very nice, very good. మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుందండి. అవి చిలక ముక్కు పూలు బాగున్నాయి. అయ్యండి, చూసారా, నిండిపోయింది ట్రే. ఇటువైపు కొన్ని చూస్తే కొన్ని చెట్లు, ఇవి మిల్లెట్స్, కొంచెం గోధుమలు అన్నీ కలిపి వేసానండి. ఇవి పక్షుల కోసం, పక్షులు తింటాయని వాటి కోసం వేసాను అన్నమాట ఇవన్నీ. See, I planted some millets and mixed millets plants this side for birds. I left them for birds. They will eat those seeds and all. So this right side we can observe spring onions and balsam plant also. These are wheat plants, or ragi, millets. They are mixed millets. And chana also, soya beans and chana, means Kabuli chana. We can see pods on that tree. So I left these plants for my visitors, everyday visitors, and our visitors are birds. Every day they will visit our garden and they will search for food, for flies, insects and everything. And these millets also I left for them. They will feed on that. They will eat. They will come every day. They will visit our garden every day. When they come to our garden, it looks so beautiful, our garden.
See, we got different types of vegetables, flowers, and some leafy greens, leafy veg, and some greens, and cherry tomatoes, curry leaf, brinjal, wheat plants we can observe here. I left them for birds. పక్షుల కోసం వదిలేసానండి ఈ చెట్లు. ఇవన్నీ కలిపి వేసేసాను నవధాన్యాలలాగా, మిల్లెట్స్ అన్నీ. ఇంక ఈసారి కార్న్ కూడా వేయాలి. అది చూసారా, మన ట్రైన్ నిండిపోయింది చక్కగా. చిన్న ట్రే. చెర్రీ టమాటాలు, మందార పువ్వు, ఇంకేంటి కనకాంబరాలు, చిలక ముక్క పూలు, వంకాయ, బీన్స్ 2 రకాలు, బెండకాయలు. అదిగోండి చక్కగా ఒక గుత్తలా కోసాను. సేమ్ గ్రేప్స్ లాగా ఉంది, ద్రాక్ష గుత్తిలాగా ఉంది చూడండి వెనకాల. అది భలే ఉంది కదా అందంగా. ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్ లైక్ గ్రేప్స్, రెడ్ కలర్ grapes, but they are not grapes, as we all of us know that they are cherry tomatoes. See, one different variety of brinjal we got here today. Today's highlight is brinjal and balsam flowers, cherry tomatoes. See that one, rose tea powder. I am preparing that dried rose petals from our garden roses. I am infusing them in that powder after drying them, and that is very nice. When I am preparing and tasting that tea, it tastes good. Rose tea. All these are from our little garden only. See how nice and beautiful. Tiny harvest. So nice. Cherry tomatoes, beans, hibiscus flower, and some different types of flowers, curry leaf, see, crosandra, and mixed with balsam flowers. Curry leaf, that rose petals mixed with tea powder, regular tea powder only, that one. Whenever I got roses from our garden, I will dry them, that petals, and I will mix them with that regular tea powder, and I will use it while preparing tea, and it tastes so good. See how nice this harvest is. Simple, tiny, and colorful also, and useful. I am using that hibiscus flower also. I am dipping in oil those flower petals also. See how large that tomato, very big one we got. Tomatoes are
Nice to look. See, some birds or squirrels, they ate. Now we are getting more flowers in hibiscus plant. You can observe many other cherry tomatoes also. Our plants are growing very well day by day. I am using regular compost water, kitchen waste water I am using for plants every day, and some other fertilizers also, very little bit. Main kitchen compost water only I am using for plants by mixing with regular water little bit. See here also, in this batch also we can see cherry tomatoes. I am plucking the ripe one. పండిని కోసేస్తున్నానండి. నేనైతే ఈ చెర్రీ టమాటోస్ ఉదయం చట్నీలో మనం గ్రౌండ్నట్ చట్నీ చేసుకుంటాం కదా ఇడ్లీ దోశల్లోకి, ఆ మిక్సీలో 2 వేసేస్తున్నాను. భలే ఉంటుంది పుల్లగా. చింతపండు వేసుకుంటాం కదా, చింతపండు కొంచెం తగ్గించి ఇవి 2 వేసేస్తున్నానండి. బాగా పండి అయితే తినేస్తున్నాను 1-2. భలే ఉంటున్నాయి రుచి కూడా. చెర్రీ టమాటాలు కూడా చక్కగా పెంచుకోండి, బాగుంటున్నాయి. టేస్ట్ తీగా పుల్లగా చట్నీలో బాగుంటుంది. పప్పుచారులో రసంలో వేసేసుకోవచ్చు, పచ్చి కూడా తినేయచ్చు. కొత్తగా గార్డెన్ పెంచుకునే వాళ్ళు చెర్రీ టమాటాలు తప్పకుండా పెంచుకోండి, చాలా బాగుంటున్నాయి. ఫ్రూట్ ఈజీగా కూడా వస్తుంది. సీనియర్స్ అయితే అలాగో పెంచేశారు కదా, కొత్తగా జూనియర్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా కొత్తగా గార్డెన్ పెట్టుకోవాలని. గార్డెనింగ్ అనేది ఫస్ట్ నుండి మనకు అలవాటు ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు కదా చక్కగా వీలుని బట్టి, వాళ్ళు మాత్రం చెర్రీ టమాటో చెట్లు కంపల్సరీగా పెట్టుకోండి. అసలు భలే వచ్చేస్తున్నాయి ఈజీగా, టేస్ట్ బాగుంటుంది, హెల్త్ వైజ్ కూడా మంచిదే. నేనైతే రసంలో వేసుకుంటున్నాను, ఉత్తినే తినేస్తున్నాను. ఇంకా చట్నీలో అండి, డైలీ మనం చేసుకునే పచ్చళ్ళలో 2 వేసేస్తున్నాను. తక్కువ ఉంటే 1, కొంచెం ఎక్కువ కాయలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు 2 వేస్తున్నాను. ఇంకా ఏమీ లేనప్పుడు ఏదీ లేదు, మళ్ళీ కొనుక్కోవడం. ఇదిగోండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బుజ్జి వంకాయ వచ్చింది, మామూలు తెల్ల గ్రీన్ వంకాయ. నేనే వేరే వెరైటీస్ కూడా వేసాను, కానీ అవి ల్యాండ్ దగ్గర వేసేసాను మొత్తం వంకాయలు. అవి మళ్ళీ వెళ్ళలేదు నేను, ఏమైనాయో అంటాం. నల్ల వంకాయలు మంచి పొడుగు అన్నీ, గుత్తి వంకాయలు అవన్నీ అక్కడ వేసేసాను సీడ్స్. వేసేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వెళ్ళలేదు, నాకు వీలు కుదరలేదు. ఒకసారి వెళ్ళి చూసి అసలు ఏమన్నా ప్లాంట్స్ ఉంటే మళ్ళీ తెచ్చుకుంటాను. ఇటు ఇంకా అటు వెళ్ళటం ఇప్పుడు అవ్వట్లేదు ల్యాండ్ దగ్గరికి, కానీ ఫ్యూచర్లో వెళ్తాను ఎప్పుడో.
అక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఇంకెక్కడ చేయాలి. ఫస్టే నేను వంకాయ చెట్లన్నీ కూడా బ్లాక్వి 2-3 వెరైటీలు అక్కడే వేసేసానండి ల్యాండ్లో. కనీసం కొన్ని 4 సీడ్స్ కూడా ఉంచుకోలేదు నేను. ఇక్కడ మొత్తం వేసేసి అక్కడ దులిపేశాను. ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చాక కొనుక్కొని వేసాను ఇవి గ్రీన్వి. అందుకే ఇక్కడ 2 వెరైటీసే కనబడుతున్నాయి మీకు. అది కొమ్మ ఒకటి కొద్దిగా ఇరిగిపోయింది, దానికేమో చెర్రీ టమాటాలు ఉన్నాయండి. నా పూల కుండీలు కొన్ని పాత ఇంట్లో ఉండిపోయినాయండి, అవి తెచ్చుకోవాలి. అవి తెచ్చుకుంటే ఇంకా కొంచెం అన్నీ వేసుకోవచ్చు, వేరే వెరైటీస్. ఒక 10-15 పాట్స్ దాకా పెద్దవి ఉన్నాయి. అది పాత ఇంట్లో వదిలేసి వచ్చాను, అవి తెచ్చుకోవాలి. బెండకాయలు మళ్ళా బుడ్డి కొంచెం పెరిగాయి ఈసారి, చూడండి సైజు. అగైన్ వీ గాట్ సమ్ లేడీస్ ఫింగర్, little bit bigger, little bit big in size. We can observe this time. We got again so many cherry tomatoes and lady's finger and one green brinjal, and we got a little long beans. లాంగ్ బీన్స్ చూసారా, షార్ట్ బీన్స్ అయిపోయినాయి సమ్మర్ వచ్చేపాటికి. సమ్మర్ స్టార్టింగ్లోనే చిట్టుగా అయిపోతుంది, ఇంకా దీనికి గ్రోత్ పెరగదు అనుకుంటా ఇంకా సమ్మర్లో అయితే. ఇలాంటివే మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఫెర్టిలైజర్ ఎక్కువ ఇస్తే మళ్ళీ వేడికి చచ్చిపోతుందేమో ప్లాంట్ అని ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు నేను. ఇంకే ఎంత వస్తే అంత. షార్ట్ అయినా కానీ టేస్ట్ ఏం మారలేదండి, చాలా బాగుంటున్నాయి, రుచిగా ఉంటున్నాయి. ఈ కూరలు మాత్రం భలే ఉంటున్నాయండి వీటితో చేసినవి. అయితే మనం చికెన్ కర్రీలో కానీ మటన్ కర్రీలో కూడా అన్నీ వేసేస్తున్నాను ఒక్కొక్కసారి, అన్నీ కలిపి. ఆ కర్రీ భలే ఉంటుంది అసలు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆకుకూరలు అన్నీ కూడా మటన్లో చికెన్లో కూడా వేసుకొని వండుకోవచ్చు, ఫుల్ టేస్ట్ వస్తుంది కర్రీ. పద్దాక పప్పు అంటే బోర్ కొడుతుంది కదా, అట్లా కొద్దిగా చేంజ్ అన్నమాట. ఎర్ర తోటకూర కొంచెం, little bit red amaranthus, and here also we got little bit greens. And little bit gongora leaves, sorrel leaves. కొద్దిగా గోంగూర ఆకులు దింపుతున్నానండి.
కొంచెం తోటకూర, రెడ్ అమరాంతస్. కలర్ మాత్రం భలే ఉంటుంది. ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ మధ్యలో ఇది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీలో ఎంతమంది పెంచుతున్నారు ఎర్ర తోటకూర? కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నాకు. అదిగోండి కొంచెం మెంతి కూర, లిటిల్ బిట్ ఫెనుగ్రీక్ లీవ్స్. అది చూసారా, ధనియాలు రెడీగా ఉన్నాయి. ధనియాలు నేను రసంలో వేసేసుకుంటున్నాను అండి. ఇదేమో మెంతులు తయారైపోతున్నాయి. మళ్ళా మెంతులు, ధనియాలు అలా వదిలేస్తే కొంతకాలం, ఒక నెల, ఆకు అయిపోయిన తర్వాత ఒక 3 వీక్స్కి మళ్ళీ రెడీ అయిపోయినాయి ధనియాలు. ఒక నెలకి. ఇందులోనేమో చుక్క కూర అండి, సోరెల్ లీవ్స్. ఇదేమో ఉల్లిబొందులు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లిటిల్ బిట్. మళ్ళా నిండిపోయింది ట్రే. మన ట్రే మళ్ళా నిండిపోయిందండి. మళ్ళీ అన్నీ విడివిడిగా పెట్టాను. ఈరోజు ఏమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం. Let us see what we got today in our harvest. Again in second batch. లాంగ్ బీన్స్, బొబ్బర్లండి, అలసందలు 2-3 వచ్చినట్టున్నాయి. నెక్స్ట్ గ్రీన్స్, బాక్ చాయ్ ఆకులు, రెడ్ అమరాంతస్, ఎర్ర తోటకూర, గోంగూర, సోరెల్ లీవ్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, లిటిల్ బిట్ ఫెనుగ్రీక్ లీవ్స్, మెంతి కూర, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, ఉల్లిబొందులండి. అండ్ వీ గాట్ లిటిల్ బిట్ స్పినాచ్. పాలకూర అండి, కొంచెం ఏపుగా ఎదిగింది, బాగా వచ్చింది పాలకూర నిండుగా. ఆకులు బాగున్నాయి. చూసారా, గార్డెన్ సమ్మర్కి మొత్తం ఆరిపోతుంది శుభ్రంగా. మళ్ళీ ఒక్కొక్క రోజు బాగానే ఉంటుంది, ఎండ మళ్ళీ ఒక్కొక్క రోజు అదిరిపోతుంది. అవన్నీ కంపోస్ట్ బిన్స్ అండి. మిగిలిందంతా కంపోస్ట్ ఫిల్టర్ చేశాక సాలిడ్ వేస్ట్ అంతా అలా పెట్టేసి కొద్దిగా సాయిల్ వేసేస్తున్నాను దాని మీద. అది సమ్మర్కి రెడీ అయిపోద్ది. అది రెడీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను, ఒక్కొక్కటి తిరగేసి. ఒక 3 months తర్వాత, సమ్మర్ అయ్యాక చూద్దాం దాన్ని. ఇవండి ఈరోజు ఇలా వచ్చాయి చిన్న హార్వెస్ట్. అండ్ ఈరోజు హైలైట్ చెర్రీ టమాటోస్, ఇంకా ధనియాలు. అయిగోండి ధనియాలు తర్వాత తెచ్చాను, మీకు వీడియోలో చూపించలేదు తెంచేటప్పుడు.
And today's highlight is coriander seeds. See, they are ready, coriander seeds. We can sow seeds again, or else we can use that seeds for curries. Preparing curries, we can make powder and we can use that powder in curries for more taste and digestion purpose also. చక్కగా ధనియాలు వచ్చేసినాయి మన బుల్లి గార్డెన్లో. ఈ ధనియాలు బాగా టేస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఇవి. తుక్కు చాలా వస్తుంది అందులోంచి. ఆ రూట్స్ ఎండిపోయినవి కూడా, కొమ్మలు అవన్నీ భలే సువాసన వస్తున్నాయి, మంచి వాసన. అవన్నీ కట్ చేసేసి అలా ఉంచాను సపరేట్గా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్.